வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே. கடந்த தொகுதியில் நாம் ஆங்கில இலக்கிய வரலாறு மற்றும் மொழியியல் பற்றி கண்டோம். இந்த தொகுதியிலும் நாம் அதுபோன்ற மிக முக்கியமான வினா விடைகளை காண இருக்கின்றோம். நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம். In 1453, dash the seat of European learning fell to the Turks. 1453 ஆண்டு dash the seat of European learning fell into the Turks. So there are four options. Option A, Rome. Option B, Constantinople. Option C, London. Option D, Athens. What is the guess? Yes, the answer is Constantinople. அடுத்ததாக, the Renaissance and the coming of the printed book tended to set and standardize dash. அதாவது ரெனேசன்ஸ் என்றால் மறுமலர்ச்சி காலத்தில் பிரிண்டட் புக்ஸ், அதாவது நிறைய புத்தகங்களை அச்சிடக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அமைந்தது. அதில் மிக முக்கியமாக அவர்கள் எதனை மேம்படுத்துவதற்காக அவர்கள் இந்த அச்சிடுதலை அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தாக கையில் எடுத்தார்கள். There are four options. To standardize grammar, இலக்கியத்தை தகுதி மேம்படுத்த செய்தார்களா, அல்லது டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் வெக்காபுலரி, ஓகே, தன்னுடைய மொழியில் அந்த மொழி வார்த்தைகளை ஸ்டாண்டர்டைஸ் தகுதி மேம்படுத்தவா, அல்லது ஸ்பெல்லிங், டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் தி ஸ்பெல்லிங், ஓகே, அந்த சரியான எழுத்து அமர்வு. அடுத்ததாக ஆப்ஷன் டி, ப்ரொனன்சியேஷன், ஓகே, உச்சரிப்பு. எதை தகுதி மேம்படுத்த அவர்கள் அந்த புத்தகங்களை அச்சிட முன்வந்தார்கள்? What is your guess? Yes, the answer is spelling. இந்த ரெனேசன்ஸ் காலத்திற்கு முன்பு இப்பொழுது நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஆங்கில வார்த்தைக்கான ஸ்பெல்லிங் கிடையாது. அப்பொழுது முழுவதுமாக மாறுபட்ட ஸ்பெல்லிங் இருந்தது. ரெனேசன்ஸ் பீரியடுக்கு பிறகு when the book started printed, we started following the correct spelling or standard spelling. So the spelling was standardized after the Renaissance. அடுத்ததாக, Italian words also begin to make their appearance in English, especially in connection with music and the art during the dash. Italian words, இத்தாலிய மொழி, லத்தீன் மொழி என்பது வேறு, இத்தாலிய மொழி என்பது வேறு. லத்தீன் என்பது லாட்டின், இத்தாலிய மொழி என்பது இட்டாலியன். இந்த இத்தாலிய மொழி, ஓகே, the Italian words also begin to make their appearance in English. அந்த இத்தாலிய மொழியினுடைய வார்த்தைகள் ஆங்கில மொழியினுடைய எழுத்துக்களால் உருவாக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக in connection with music and the arts, கலை மற்றும் இசைக்கான தொடர்புகளுக்காக அவர்கள் ஆங்கில எழுத்துக்களை இத்தாலிய மொழியில் பயன்படுத்துகிறார்கள். இது எந்த காலகட்டத்தில் நடைபெறுகிறது? There are four options. Option A, Old English period. Option B, Middle English period. Option C, Renaissance. Option D, Modern period. Option A, Old English period, பழைய ஆங்கிலேய காலம். So what's your guess? Yes, the answer is Renaissance is the right answer. அடுத்ததாக, name the two languages spoken side by side during the English period. Middle English என்றால் ஆங்கிலேய மத்திய பகுதி அல்லது மத்திய காலகட்டம். இந்த மத்திய காலகட்ட பகுதிகளில் இரண்டு மொழிகள், பரவலாக பேசப்பட்ட இரண்டு மொழிகளை கூறுக. There are four options. Option A, English and Norman French. Option B, English and Celtic. Option C, English and Latin. Option D, English and Scandinavian. So what's your guess? Yes, the answer is English and Norman French is the right answer. அடுத்ததாக, the most important dialect used during the Old English period is dash. The most important dialect used during the Old English period, பழைய ஆங்கிலேய காலகட்டத்தில்
அல்லது பழைய ஆங்கில காலகட்டத்தில் அல்லது முதன்மையான அந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக கருதப்பட்ட மொழி உச்சரிப்பு வகை. There are 4 options. Option A, Celtic. Celtic என்பதுதான் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதி மொழி, முதல் மொழி. Option B, East Midland. Option C, Wessex. Option D, Anglo-Saxon. So what is the right answer? The answer is East Midland is the most important dialect used during the Old English period. Then, this theory traces all forms of speech utterance back to emotional interjections evoked by pain, surprise, pleasure, wonder, etc. So there are 4 theories. Among these theories, which of the following theory is tracing all the forms of speech utterance back to emotional interjections evoked by the pain, surprise, pleasure, wonder. வலியாலும் ஆச்சரியத்திலும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியிலும் நம்முடைய வியப்பிலும் உருவாகின்ற அந்த நேரத்தில் நாம் வியப்பில் உருவாக்குகின்ற மொழிகள் அது குறித்த மொழி வழக்குகள் குறித்து நமக்கு எடுத்துரைக்கின்ற கட்டுரையினுடைய பெயர் என்ன? There are 4 options. Option A, bow wow theory. Option B, ding dong theory. Option C, poo poo theory. Option D, the gesture theory. So what's your guess? Yes, the answer is poo poo theory. அடுத்ததாக, we must realize that language is dash. நாம் மொழி என்பதை என்னவாக நாம் உணர வேண்டும்? There are 4 options. Option A, static. Option B, fixed. Option C, unvarying. Option D, evolutionary. So what is your guess? Whether the language is static or the language is fixed or the language is unvarying or the language is evolutionary? What's the guess? Yes, the answer is the language is evolutionary. அது தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொண்டு பரிணமித்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு மெய்யியல். அடுத்ததாக, the best designation given to the parent language is dash. There are 4 options. Option A, Aryan. Option B, Indo-Germanic. Option C, Indo-European. Option D, Primitive Germanic. So what is the correct guess? The best designation given to the parent language is dash. Yes, the answer is Indo-European. அடுத்ததாக, it is believed that the original Indo-European has split up into dash distinct language groups. இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை குழுக்களாக பிரிந்தது என்று நம்பப்படுகிறது என்று கேட்கிறார்கள். There are 4 options. Option A, 5. Option B, 6. Option C, 7. Option D, 8. What's your guess? Yes, the answer is 8. அடுத்ததாக, primitive Germanic split ultimately into 3 important branches which are dash. The primitive Germanic என்கின்ற இந்த மொழி வகை 3 கிளைகளாக பிரிகிறது. அவைகள் யாவை? There are 4 options. Option A, Gothic, Scandinavian and West Germanic. Option B, Gothic, Celtic and Albanian. Option C, Spanish, Romanian and Portuguese. Option D, Swedish, Danish and Icelandic. So what's your guess? Yes, the answer is option A, Gothic, Scandinavian and West Germanic is the right answer. அடுத்ததாக, the Anglo-Saxon belongs to the dash branch of Indo-European languages. There are 4 options. Easter Sanskrit. Option B, Celtic. Option C, Primitive Germanic. Option D, Romanic. Okay, so the answer is option C, Primitive Germanic. Indo-European language
பலவிதமான கிளைகளாக பிரிந்திருக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட 8 விதமான லாங்குவேஜ் குழுக்களாக பிரிந்திருப்பதை நாம் பார்த்தோம். இங்கே அந்த ஆங்கிலோ சாக்சன் பிலாங்ஸ் டு த டேஷ் பிரான்ச் ஆஃப், அந்த பிரான்ச்சஸில் எந்த விதமான இந்தோ யூரோப்பிய மொழி குடும்பத்தில் கீழ் வருகின்றவை சேர்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது இட் இஸ் பிரிமிட்டிவ் ஜெர்மானிக் என்கின்ற பிரான்ச்சை சார்ந்து இருக்கிறது. அடுத்ததாக த மாடர்ன் டே சிஸ்டர் கம்ஸ் ஃப்ரம் டேஷ். இப்பொழுது இந்த மாடர்ன் டேயில் நாம் இந்த நிகழ்வு காலகட்டத்தில் நாம் சிஸ்டர் என்கின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். SISTER இந்த ஸ்பெல்லிங்கை கொண்ட இந்த வார்த்தை எதிலிருந்து வருகிறது, இதனுடைய ரூட் வேர்ட் எது, அது எந்த விதமான பழங்காலத்திய மொழியை கொண்டது என்று நாம் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது there are 4 option comes. ஆப்ஷன் A ஓல்ட் இங்கிலீஷில் சுவேஸ்தோர் என்கின்ற ஒரு வார்த்தையிலிருந்து வருகிறதா, அல்லது ஆப்ஷன் B நோஸ் என்கின்ற மொழியிலிருந்து சிஸ்டர் என்கின்ற அந்த SYSTER என்கின்ற ஒரு அந்த மூலப்பொருளில் மூல வார்த்தையிலிருந்து வருகிறதா, அல்லது நோஸ் மொழியினுடைய ஸ்தோர் என்கின்ற அந்த மூல வார்த்தையிலிருந்து வருகிறதா, அல்லது தி சான்ஸ்கிரிட் என்கின்ற மொழியில் சீதா என்கின்ற பெயரிலிருந்து இந்த சிஸ்டர் என்கின்ற பெயர் வருகிறதா. So there are 4 options. What is your guess? Yes, the answer is option B நோட்ஸ் என்கின்ற மொழியிலிருந்து சிஸ்டர் என்கின்ற அந்த வேர்ச்சொல்லிலிருந்து தான் இன்று நாம் பயன்படுத்துகின்ற சிஸ்டர் என்ற வார்த்தை வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த year dash English replaced French as the language of the law court. ஓகே, எந்த ஆண்டு ஆங்கிலம் பிரெஞ்சுக்கு பதிலாக நீதிமன்ற வழக்கு மொழியாக மாற்றப்படுகிறது? There are 4 options. Option A 1385, option B 1372, option C 1362, option D 1331. So what is your guess? Yes, the answer is option C 1362 is the right answer. அடுத்ததாக in the year dash the seat of the European learning Constantinople fell into the hands of the Turks. In the year dash the seat of the European learning Constantinople. So Constantinople is known as the seat of European learning. Fell into the hands of the Turks. எந்த ஆண்டு இந்த யூரோப்பியன் லேர்னிங்கினுடைய இருக்கை கான்ஸ்டான்டினோபிள் fell into the hands of the Turks? There are 4 options. Option A 1643, option B 1453, option C 1673, option D 1667. So what is the right answer? The right answer is 1453 is the right answer. அடுத்ததாக who established the beginnings of the modern English legal system? There are 4 options. Option A the Normans, option B the French, option C the Scandinavians, option D the Germans. What's your guess? The answer is the Normans. The Normans is the right answer. அடுத்ததாக the word exam an example of the growth of vocabulary by dash. The word exam, okay, is an example of the growth of the vocabulary by dash. Okay, எதற்காக இந்த எக்ஸாம் இந்த வேர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்பதை நாம் கீழ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றவற்றில் நாம் ஒரு உதாரணமாக எடுக்கலாம். There are 4 options. Option A telescoping, option B back formation, option C abbreviation, option D acquisition. So what is it? The answer is abbreviation. No, abbreviate பண்ணுவது. அடுத்ததாக which of the following word is a portmanteau word? Portmanteau word என்றால் என்ன? Portmanteau என்றால் 2 வார்த்தைகளை ஒன்றாக சேர்த்து ஒரு புது வார்த்தையாக உருவாக்குவது தான் portmanteau. ஓகேயா, இப்போ இங்கே கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வார்த்தைகளில் எந்த வார்த்தை portmanteau என்று நாம் கூறுவோம்? நிக் நேம், நிக் என்பது வார்த்தை, நேம் ஒரு வார்த்தை, இரண்டையும் சேர்த்து நாம் கூறுகின்றோம். ஆனால் அது ஒரு portmanteau வார்த்தையா? அடுத்ததாக எலக்ட்ரிக்யூட், எலக்ட்ரிசிட்டி
அண்ட் cute இது இரண்டு வார்த்தையும் சேர்த்து ஒரு வார்த்தையாக உருவாக்குகிறோம். அது portmanteau என்ற வார்த்தையா? அடுத்தாக enthusiasm இதை ஒன்றாக சேர்த்து வைத்திருக்கிறோமா? அடுத்ததாக convivial இது சரியாக சேர்த்திருக்கிறோமா? ஸோ எது சரியான விடை? which is the portmanteau word? What is your guess? Yes, the answer is electrocute. Electrocute is the word, no portmanteau word. Next, the word boycott originates from dash. இந்த boycott என்கின்ற இந்த வார்த்தை, boycott என்றால் நாம் போராடுகின்ற பொழுது இந்த boycott என்ற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துவோம். ஓகே, இந்த boycott என்றால் நாம் புறக்கணித்தல். ஓகே, நாங்கள் இதை புறக்கணிக்கின்றோம், நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை புறக்கணிக்கின்றோம் என்று நாம் பயன்படுத்துவோம். அப்படி இந்த வேர்ட் boycott என்கின்ற இந்த வார்த்தை எதிலிருந்து வருகிறது? There are 4 options. Option A, a popular boy scout anthem. A popular boy scout anthem. Option B, workers on strike in colonial cotton fields. Okay, காலனிய ஆதிக்கத்தில் அந்த பருத்தி வயல்களில் அல்லது பருத்தி நிலங்களில் போராடிய அந்த தொழிலாளிகளை பற்றி கூறுகிறது. அந்த போராட்டத்திலிருந்து இது வருகிறது. அடுத்ததாக ஆப்ஷன் சி, an unpopular captain named boycott. ஓகே, மிகவும் புகழ்பெறாத ஒரு தளபதி, அவனுடைய பெயர் பாய்காட். இந்த பாய்காட்டை அந்த தளபதியினுடைய பெயரின் காரணமாக அந்த தளபதியினுடைய பெயரை மையமாக வைத்து இந்த ஒரு வார்த்தை உருவாகிறதா? அடுத்ததாக a German origin word. ஓகே, அது ஒரு ஜெர்மானிய வார்த்தையிலிருந்து அந்த வார்த்தை உருவாகிறது. இவற்றில் எது சரியான விடை? What's your guess? Yes, the right answer is an unpopular captain named boycott. அடுத்ததாக, a term which at one time had a specialized and restricted meaning comes in course of time to have a wider application is said to have undergone dash. There are 4 options. After A, specialization. Option B, generalization. Option C, polarization. Option D, modification. So what's your guess? Yes, the answer is generalization. அடுத்ததாக, the term idiom derived from Greek and it means dash. The word idiom என்று நமக்கு ஒரு idiomatic expression. Okay, idioms வார்த்தை ஒன்று, ஆனால் அதற்கான பொருள் வேறு. ஸோ இது கிரீக் மொழியிலிருந்து நமக்கு வருகின்ற ஒரு மொழியாடல். அந்த idiom என்பதனுடைய பொருள் என்ன? There are 4 options. Option A, standing apart on its own. Option B, the words of the wise. Option C, having a great idea. Option D, a state of being. So what's your guess? Yes, the answer is option A, standing apart on its own is the right answer. அடுத்ததாக, which of the following word is an example of imitation or onomatopoeia? பின் வருகின்ற எந்த வார்த்தை ஒரு மிகச்சிறந்த அந்த மிமிக்ரி என்று சொல்லும் இல்லையா, இமிட்டேட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த இமிட்டேஷனுக்கு எந்த வார்த்தை சரியான உதாரணமாக அமைகிறது? onomatopoeia. Option A, giggle. Option B, middle. Option C, cradle. Option D, cuddle. So what is the right answer? Yes, the answer is giggle. கிகிள்னா கண்ணாப்பண்ணான்னு சிரிக்கிறது, அதுதான் கிகிள். ஸோ இந்த சிரிப்பை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட வார்த்தை தான் கிகிள். இது வந்து ஒரு onomatopoeia. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இமிட்டேஷன். அடுத்ததாக, the formation of word lunch from the word lump and hump is an example of dash. ஓகே, நாம் லஞ்ச் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். லஞ்ச் என்றால் மதிய உணவு. இந்த வேர்டு எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு 2 வார்த்தைகள்லேருந்து எடுத்து இதை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஓகே, லம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்தும் ஹம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையிலேருந்து எடுத்து ஒன்றாக லஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. லம்ப் அண்ட் ஹம்ப். இட் இஸ் an example of what? There are 4 options. Option A, telescoping. Option B, portmanteau words. Option C, addition of prefix or suffix.
ஓகே, ப்ரிஃபிக்ஸ் என்றால் முன்னால் சேர்ப்பது, சஃபிக்ஸ் என்றால் பின்னால் சேர்ப்பது. இது அது போன்ற ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் அல்லது சஃபிக்ஷனாக கூட இருக்கலாம். தென் acquisition. So what is the right answer? What's a guess? So the right answer is portmanteau words. So portmanteau words. அடுத்ததாக, the euphemism refers to dash. euphemism என்றால் என்ன? euphemism என்பதை எதை குறிக்கிறது? There are 4 options. Option A, political correctness. அரசியல் திருத்தங்கள். Option B, a figure of speech designed to conceal something repugnant or unpleasant. இது வந்து ஒரு figures of speech. repugnant என்றால் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு துயர சம்பவம் என்று கூட கூறலாம். அதாவது ஒரு நடந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் அதை எடுத்து கூறுவது. ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு தவறான அல்லது ஏற்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கும், அதை எடுத்து கூறுவது, அல்லது நடந்த ஒரு விஷயத்தை வேறு விதமாக புறக்கணித்தல். அதாவது ஒரு நபரை நாம் ஒதுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு உரிய காரணத்தை சொல்லாமல் சும்மா உப்புக்கு சப்பையா எதையாவது ஒரு காரணத்தை சொல்றது. ஸோ தட் இஸ் யூஃபமிசம். தென் யூசேஜ் ஆஃப் டபுள் மெட்டாஃபர். ஓகே, மெட்டாஃபர் என்றால் நாம் இரண்டு பொருட்களை நாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துவோம், மெட்டாஃபர். ஓகே, ஸோ இது டபுள் மெட்டாஃபர் அப்படியா? அல்லது ஜாயினிங் 2 words together to form a new word. ஓகே, நாம் 2 வார்த்தைகளை ஒன்றாக கொண்டு வந்து ஒரு புதிய வார்த்தையை உருவாக்குகின்ற பழக்கம் அப்படியா? ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்? The right answer is euphemism refers to a figure of speech designed to conceal something repugnant or unpleasant. அடுத்ததாக, which famous English poet is deeply involved in the movement towards a purer English? அதாவது அந்த purer English என்றால் ஆங்கிலத்தின் அந்த மொழி தூய்மைவாதம். Which of the famous poet? கீழே ஒரு 4 கவிஞர்களினுடைய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 4 கவிஞர்களில் யார் இந்த மொழி தூய்மைவாதத்தை மிக 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 உத்வேகமாக அல்லது மிக ஆர்வமாக முன்னெடுத்து சென்றவர் யார்? அல்லது அந்த மூமெண்டில், அந்த ஒரு இயக்கத்தில் மிக ஆர்வமாக பங்கெடுத்தவர் யார்? The purer English. There are 4 options. Option A, Matthew Arnold. Option B, John Keats. Option C, Lord Alfred Tennyson. Option D, Samuel Johnson. So what is the right answer? What's your guess? இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 4 கவிஞர்களுமே மிக முக்கியமானவர்கள். இந்த 4 பேரில் யார் மிக முக்கியமானவர், தன்னையே மிக மிக ஆர்வமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டவர் யார்? Yes, the answer is Lord Alfred Tennyson is the right answer. அடுத்ததாக, the academic word radius has been incorporated into the English language from dash. நாம் அனைவரும் அறிவியலில் அதிகமாக ரேடியஸ் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். இந்த ரேடியஸ் என்ற வார்த்தை ஆங்கில மொழிக்கு எந்த மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது? There are 4 options. Option A, Latin. Option B, Arabic. Option C, Celtic. Option D, German. இந்த 4 மொழிகளில் எந்த மொழியிலிருந்து இந்த ரேடியஸ் என்கின்ற வார்த்தை ஆங்கில மொழிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது? Yes, the answer is Latin. லத்தீன் மொழியிலிருந்து தான் இந்த வார்த்தையை ஆங்கிலத்திற்கு எடுத்திருக்கிறார்கள். அன்பு நண்பர்களே, இந்த PGTRB ஆங்கில தேர்வுக்கு தங்களையே தயாரித்து வருகின்றவர்களுக்கு மிக முக்கியமான வினாக்கள் விடைகளை இந்த தொகுதியில் நாம் பார்த்தோம். மீண்டும் அடுத்த தொகுதியில் இது போன்ற மிக முக்கியமான வினா விடைகளை காண்போம். நன்றி.